Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua. Semoga hari ini lebih ceria dan lebih kuat bertenaga untuk meneruskan kehidupan dan pekerjaan harian kita. Dan insya-Allah pagi ini saya mulakan majlis Riyadhus Salihin dengan bacaan umul kitab dan juga 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Diikuti dengan Asmaul Husna, zikir rahmat 10 kali dan juga Al-Ma'surat insya-Allah selawat 10 kali. Sebelum ustazah muncul untuk bersama dengan semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Seterusnya kita teruskan dengan bacaan Al-Asmaul Husna. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah, selesai sudah kita membuka majlis dengan kitab, diikuti dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita susuli dengan Asmaul Husna. InsyaAllah semua yang hadir pada pagi ini dalam FB dan juga TikTok, InsyaAllah Ustazah akan muncul sebentar lagi. Mungkin selepas kita bacakan Al-Maqsurat, InsyaAllah Ustazah akan muncul dan teruskan dengan majlis zikir kita, majlis ilmu kita dengan hadis yang seterusnya dalam kitab Riyadhus Salihin, InsyaAllah. Kita teruskan dengan selawat dan zikir rahmat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindui, walaupun tidak pernah bersua, tetapi kerinduan itu tetap selalu menebal dalam hati kita. Dan orang yang sanggup pergi ke Madinah, pergi ke Mekah untuk memberi salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyelusuri sejarah-sejarah yang ditinggalkan, sejarah perjuangan di bumi Mekah, sekeliling Mekah itu banyak kisah-kisahnya. Dan kemudian di Madinah juga ada banyak kisah-kisah yang kita telusuri melalui Al-Quran dan juga buku-buku. Tapi namun beberapa isu sekarang di Mekah, bila mana harga yang naik, yang meningkat tu mendadak ke keadaan yang kita lalui yang semasa umrah terakhir yang tempoh hari minggu lepas, menyaksikan pengalaman yang agak sukar diterima bila mana kita lihat rakan-rakan dan kita sendiri pun menghadapi perkara yang sama, bila mana hotel-hotel dinaikkan harga last minute. Kemudian banyaklah kisah-kisah yang mencabar juga sewaktu menguruskan umrah Duyufur Rahman ketika umrah yang lepas. Namun insya-Allah dengan niat yang kuat menyantuni mereka dan juga niat yang kuat kita semua untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belajar daripada sejarah-sejarah yang ditinggalkan, insya-Allah semoga dipermudahkan semua untuk menjejakkan kaki ke bumi Mekah dan Madinah, insya-Allah. Dan kita teruskan majlis zikir kita dengan zikir rahmat 10 kali. Dan sebagaimana semua maklum, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali akan diberikan ganjaran pahala seumpama membebaskan 10 orang hamba. Dan membebaskan seorang hamba seumpama membebaskan anggota badannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan 100 kebaikan yang mana kita tidak nampak kebaikan itu datang, tetapi insya-Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang kita tanpa sedar, kita tidak tahu pun ada kebaikan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekurang-kurangnya nikmat-nikmat yang kita terima itulah merupakan satu kebaikan kepada kita. Dan dijauhkan 100 kebaikan. Dan semoga kita harapkan kebaikan yang datang itu dijauhkan daripada keburukan.
Sebab mungkin apa yang kita terima, rezeki kita terima, buat kita jadi kedekut untuk bersedekah. Kita terima nikmat sihat, kita lupa untuk menunaikan solat. Kemudian bila mana kita menerima nikmat, diberikan kelebihan paras rupa, kita lupa untuk bersyukur. Kemudian diberikan akal fikiran, menjadikan kita takbur. Kebaikan, kecerdasan ilmu, kebaikan, juga kecerdikan, namun membuatkan kita lupa kepada pencipta kita. Moga-moga dengan kebaikan itu hanya datang kebaikan, dan dijauhkan keburukan kita dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan 100 keburukan, kemudian diberikan kebebasan ataupun dijauhkan daripada gangguan syaitan. Dan tidak ada yang lebih baik daripada menzikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ini sebanyak 100 kali, melainkan orang yang banyak membacakannya. Jadi insya-Allah kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi sahabat-sahabat yang baru mengikuti live di TikTok dan juga FB, insya-Allah di-sharekan di sini daripada sahabat yang lain tentang kelebihan-kelebihan zikir rahmat ini. InsyaAllah selamat beramal dan terus beramal. Bagi mereka telah beramal, terus istiqamah. InsyaAllah kita mengharapkan ganjaran-ganjaran sebegini dalam menambah baikkan kita punya amalan dan juga menambah baik pahala. Dari samping amalan-amalan yang lain, membaca Quran, selawat, sedekah dan sebagainya, insyaAllah. Kita teruskan majlis zikir dengan himpunan doa-doa daripada asma' surat yang dihimpunkan dalam buku ini, insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan dan kepadanya kami akan dikembalikan. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan dalam kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam millah yakni ajaran bapa kami Ibrahim yang lurus, sedang dia bukan orang musyrik. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga pada pagi hari dalam nikmat-Mu, afiat, keselamatan daripada mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, nikmat yang aku terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, maka semuanya hanyalah daripada-Mu semata. Tiada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Bagi-Mu-lah segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan, kekuasaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku telah redha bahawasanya Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula seharusnya menjadi satu zikir yang wajib kita baca setiap hari. Sekiranya kita mungkin terlupa, terlalai, mungkin ada ujian sifat malas hari itu, mungkin apa sajalah halangan, tetapi janganlah tinggalkan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Boleh jadi ya, kita ada hari-harinya tuan-puan sekalian kita malas kan. Ada harinya kita terlupa, kita mungkin sibuk. Tapi zikir ini tuan-puan sekalian, jika kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kelebihan zikir ini, insya-Allah kita tidak akan meninggalkannya. Sebab ia zikir yang ringan saja, yang mudah, tapi ia membantu kita untuk cepat redha dengan ketetapan Allah, membantu kita untuk cepat move on. Kemudian kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tentang kelebihan zikir ini, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah, maka wajib baginya syurga. Allahu akbar. Nabi memberikan jaminan syurga bagi orang yang beramal dengan zikir ini. Bila waktu kita membacanya, bacalah 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Kalaupun kita malas juga nak baca 3 kali, baca 1 kali pun okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, maksud raditu billahi rabba
Daku redha Allah sebagai Rabba itu Tuhanku. Rabba, kalau kita merujuk kepada tafsir, kitab-kitab tafsir, ia lebih dekat dan lebih tepat dengan maksud pentadbir. Sebab itu bila kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sama juga encik, kalau suri rumah, bahasa Arab dipanggil Rabbatul Bait. Maksudnya pengurus rumah tangga. Sebab itu istilah bahasa Arab paling tepatlah untuk menjelaskan kedudukan wanita yang tidak bekerja di luar rumah. Kerana semua wanita bekerja hakikatnya. Kalau tak bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah. Sama juga lelaki juga adalah Rabbal Bait. Maksudnya pengurus dan pentadbir rumah tangga. Kalau bahasa Melayu dipanggil suri rumah. Bahasa Inggeris dipanggil housewife. Tapi bahasa Arab dipanggil Rabba. Rabba tu sebab wanita. Rabbatul Bait. Maksudnya pengurus dan pentadbir rumah tangga. Banyak yang perlu diuruskan kalau jadi seorang pengurus rumah tangga. Urus keuangan, urus dari sudut kesihatan ahli keluarga, dari segi ketenangan, keamanan kalau anak-anak bergaduh, kan. Lepas tu menteri perpaduan, menteri makanan, menteri kesihatan, menteri pendidikan, menteri pelancongan pun dia fikir juga nak pergi jalan mana. Jadi subhanallah, yang suami pula, yang lelaki jadi menteri apa? Menteri pelancongan, pemandu. Pemandu lagi. Menteri sukan mungkin. Bawa pergi main bola lagi. Mana lagi banyak menteri? Perempuan ke lelaki? Perempuan lah. Sebab lelaki dah jadi. Oh, Masya Allah. Makasih yang bagi ni. Yang lelaki jadi ni lah Perdana Menteri. Gitu kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Subhanallah. Dan bila kita baca zikir ini, Raditu billahi rabba, daku redha bahawasanya Allah itu pentadbirku. Maksudnya bila kita redha Allah pentadbir kita, kita redha apa yang Allah aturkan dalam hidup kita. Siapa yang kita jumpa, walaupun orang itu menyakiti hati kita, kita redha. Kita tak tanya, kenapalah aku kenal dia ni? Kenapalah aku kena jumpa dia ni? Kenapalah aku perlu jatuh hati padanya lalu aku kecewa dengannya? Contohlah kan, putus cinta ataupun cinta tak berbalas. Kenapalah hari ni terserempak sekian-sekian. Apabila kita beramal dengan zikir ni, insya-Allah hati kita sentiasa dipandu. Maksud dipandu ni, kalaulah encik memandu kereta, saya yakin encik dengan kemahiran dan pengetahuan mana nak pergi, saya boleh tidur lena. Sebab saya tahu encik suami ni bawa kereta dengan baik dan dia tahu ke mana nak pergi. So kita boleh tidur lena. Sebab kita tahu kita dipandu oleh orang yang tepat. Tapi bayangkan kalau orang yang bawa kereta kita orang baru first time baru dapat lesen. Dia kata boleh tak nak test anak kita. Oh, mesti kita dalam keadaan takut. Mesti kita dalam keadaan tengok, rasa nak pegang steering. Sebab kita tahu pemandu ini bukan pemandu yang baik. Tetapi tuan-puan sekalian, tidak ada yang memandu kehidupan kita yang jauh lebih baik berbanding apabila hidup kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hidup kita dijaga dan dipelihara oleh Allah. Sebab itulah bila kita baca Raditu billahi rabba, daku redha Allah itu sebagai pentadbirku, pengurusku, pengaturku, yang memandu kehidupanku. Maka Allah lah paling tahu dengan siapa paling tepat kita jumpa dan kita tak jumpa. Walaupun ada orang tu kita nak sangat jumpa, nak sangat, kenapa tak jumpa-jumpa? Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita usaha nak begini-begini, tapi dapat sebaliknya. Kita bayangkan begini-begini. Kadang sendiri kita kecewa dengan diri kita. Kenapalah aku buat macam tu? Kenapalah aku cakap macam tu? Kenapalah aku bertindak macam tu? Tapi bila kita dah beramal selalu raditu billahi rabba, ya Allah aku redha menerima kesilapan diriku sendiri. Maafkanlah aku ya Allah. Dan kita terbit perasaan nak jadi lebih baik. Kita nak berubah. Sebab kita redha dengan ujian Allah terhadap diri sendiri. Kita kecewa dengan diri sendiri. Kita marah dengan diri sendiri. Lalu kita kena cepat move on tuan-puan sekalian.
kadang kita ni memaafkan orang sampai orang tu lega. Tapi kita tak memaafkan diri kita sampai kita terseksa. Dan kita bawa beban tu. Sampai tidur bawa, padahal tidur patut rehat. Kan, sampai makan pun bawa, padahal makan waktu nikmat. Kan? Jadi sebab itulah, dalam kita memaafkan orang lain, orang tu pun lega sebab dapat dimaafkan. Tapi kita, tuan-puan sekalian, kita ada salah dengan suami, kita ada salah dengan anak. Kadang-kadang kita duduk teringat, ya Allah, kenapalah buat macam tu pada anak-anak. Aku ni bukan ibu yang baik, aku bukan. Ada orang membenci dirinya, menyalahkan dirinya. Tetapi sifat orang mukmin itu redha dengan ujian Allah terhadap keburukan dirinya sendiri sekalipun. Lalu dia minta maaflah dengan anak. Kemudian dia berusaha move on dan berusaha untuk jadi lebih baik. Lepas tu dia buat salah lagi, move on lagi, maafkan lagi, minta ampun lagi. Itulah sikap yang seharusnya ada pada seorang mukmin. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita sebut apa zikir ini? Kenapa sampai Nabi kata, barang siapa yang membacanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha bahawasanya Nabi Muhammad itu nabi dan rasulku, maka Nabi kata wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Kenapa Nabi wajibkan syurga? Saya ulang lagi sekali sebab ada yang baru masuk. Lebih kurang dalam 5,000 lebih ni, 5,300 yang sedang menonton. Kita sedang membacakan Al-Maqsurat, iaitu himpunan zikir daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada Al-Quran. Dan di dalam himpunan zikir Al-Maqsurat ini, ada satu zikir yang sangat tinggi nilainya, yang mana Nabi sebut siapa yang membacanya, wajib baginya syurga. Kenapa Nabi sampai peringkat mewajibkan, memberi jaminan syurga untuk orang yang beramal dengan zikir yang very simple, yang ringkas sahaja. Kalaupun kita tak ingat nak hafal dalam bahasa Arab, usahalah. Sebenarnya tidak ada yang menghalang untuk kita menghafal zikir ini atau mana-mana zikir yang dianjurkan Nabi, melainkan sifat malas dan sifat bertangguh. Itulah dua sifat yang mana syaitan sentiasa menghembuskan kepada orang Islam, orang beriman, sifat malas dan bertangguh. Malas untuk berusaha menghafal. Bertangguh, itu adalah satu tipu daya syaitan. Tak apalah esok, tak apalah malam, tak apalah lusa, tak apalah tu akhirnya kita tak buat langsung. Tuan-puan sekalian, kalau kita fikir nak sebut perkataan ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan perasan atau tidak, tiga zikir ini adalah soalan di alam kubur. Encik dah ready dengan soalan muka nakir? Dah tahu soalan. Dah tahu soalan, dah bocor, jawapan pun dah tahu. Okey, saya cuba tanya encik ya. Man rabbuka? Allah. Allahu Rabbi. Allah. Tak apa, tak jawab macam tu, Allah pun dah cukup tu. Okey, man rabbuka? Allah Rabbi. Man nabiyuka? Muhammad Nabi. Madinuka? Islam Medina. Masya Allah. Kan, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Dan siapakah agamamu? Ma kitabuka? Al-Quran. Al-Quran, kitabi. Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudara kamu? Muslimin. Al-muslimina wal musliman. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, soalan di alam barzah sudah pun bocor. Tapi walaupun jawapannya kita semua dah tahu. Bila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Madinuka, apakah agama kamu? Islam dini. Ma kitabuka, apakah kitab kamu? Al-Quran dini. Man nabiyuka, siapakah naik bulu roma cik? Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Allah, Rasulullah ataupun Nabi Muhammad Nabi. Man ikhwanuka, siapakah saudara-saudara kamu? Al-muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim dan orang-orang muslim lelaki ataupun perempuan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang kita terlupa. Kita menjadikan ikhwan ataupun saudara kita, orang yang dekat dengan kita, bukan di kalangan orang Islam dan bukan di kalangan orang yang beriman. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam kalangan kita memang Nabi sudah tidak ada, tetapi para wali Allah masih ramai.
Siapakah wali Allah? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang mentaati perintah Allah, orang yang tidak melakukan apa jua larangan Allah, orang yang ahli zikir, orang yang ahli salat, orang yang ahli sedekah, pejuang-pejuang agama Allah. Semua itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita akan menjadikan para wali Allah ini adalah ikutan. Kita akan mengikut dan berkawan dan dekat dengan mereka. Walaupun manusia membenci dan menghina golongan seperti ini. Seolahnya orang yang ketinggalan, orang yang bukan ada kedudukan, orang yang kadang itu melawan arus kehidupan. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, Masya Allah, kita boleh kenal pasti sifat-sifat wali. Wali ini, tuan-puan sekalian, bukanlah semestinya ada karomah, mesti ada pelik, mesti boleh jalan atas air dan sebagainya. Tetapi cukup dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah. Kadang boleh jadi dia adalah di kalangan ahli keluarga kita. Boleh jadi yang orang tua yang kita jumpa yang selalu istiqamah pergi masjid. Boleh jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam kerja-kerja kebajikan, selalu bantu orang-orang yang susah. Boleh jadi di kalangan para pemimpin yang beriman, yang saleh, yang adil. Boleh jadi dalam kalangan para peniaga yang banyak membantu orang-orang yang susah dan membantu pekerja-pekerjanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Maka bila kita jumpa orang-orang saleh, orang yang baik, yang sentiasa membuat kebaikan dan memberi manfaat kepada manusia, kita kena berusaha untuk bersama, untuk sayang, untuk dekat dan mengikuti jejak langkah. Kerana akhir zaman terlalu ramai yang menunjukkan keburukan. Dan orang yang menunjuk keburukan dah jadi kebiasaan. Dan dah tak jadi jelek. Dah boleh diterima. Maka subhanallah, akhirnya yang hitam dan putih telah nampak sama. Kan? Yang salah dan betul pun nampak sama, lebih kurang saja. Bahkan manusia mula bercakap apa? Alah, belum tentu dekat luar tu bagus, dalam bagus. Alah, belum tentu orang tu nampak tak bagus, dalam tu tak bagus. Kadang tu orang nampak kat luar tak bagus, dalam lagi bagus. Bila kenal lagi baik. Akhirnya kata-kata seperti ini telah merosakkan pemikiran, cara bercakap, cara bertindak kita. Tuan-puan dan mata Allah sekalian. Baik, kita nak berakhir dah ni kupasan tentang zikir ini. Saya nak ulang lagi sekali sebagai peringatan buat sahabat-sahabat dan diri saya. Apapun kita, jangan tinggalkan zikir ini pada setiap hari. Dan kalaulah waktu kita dalam ujian, ulang-ulang zikir ini. Ia sangat membantu untuk kita cepat redha dan cepat move on. Saya dah jumpa banyak kes, kan, orang yang salam dengan saya, encik suami tahulah kadang perempuan kalau salam peluk dia akan lama sambil nangis. Ustazah, tolong Ustazah, saya, suami saya. Ustazah, tolong Ustazah, anak saya. Ustazah, tolong Ustazah, saya dah tak sanggup nak hidup. Ustazah, kenapa saya perlu kecewa? Ustazah, kami dah berkawan 5 tahun bercinta, janji nak kahwin, tapi dia akhirnya nak kahwin dengan orang lain. Ustazah, macam mana saya nak lalui semua ni? Dan banyak yang saya sarankan, baca zikir Raditu billahi rabba. Lepas tu orang akan tanya, zikir apa tu Ustazah? Sekarang cari je Google zikir Raditu billah, nanti akan keluar. Ataupun kamu cari Al-Maksurat, dalam tu ada zikir Raditu billahi rabba. InsyaAllah kamu akan cepat move on. Satu lagi tuan-puan sekalian, ada banyak kes yang saya jumpa. Sebenarnya kenapa ujian itu belum ada jalan keluar, kenapa tak boleh move on, dan kenapa belum dapat pertolongan Allah. Kita kata bila doa Allah cepat makbul, kan? Bila minta Allah akan dengar, Allah akan bantu kita. Tapi why? Kenapa tak nampak jalan lagi? Boleh jadi sebab utama penghalang, sebenarnya kita tidak redha pun lagi dengan ujian Allah tu. Kita tak redha pun lagi dengan ketetapan Allah tu. Benda tu berlaku lama dah, kan? Rupanya ada something, perkara yang berlaku dalam hidup kita, kita belum lepas. Kita belum betul-betul redha. Kita selalu ungkit. Kita akan bangkitkan. Walaupun benda tu mungkin berlaku 15 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dan telah banyak nikmat Allah beri dalam hidup kita. Tetapi tetap juga kita ungkit lagi ujian ataupun ketetapan yang telah berlaku dulu tu. Tetap kita nak patah balik, kita nak ungkit. Rupanya ada something kita belum redha dengan Allah. Kita cakap, saya bukan tak redha dengan Allah. Saya cuma tak redha dengan orang yang buat pada saya tu je. Tapi hakikatnya, orang tersebut hadir dalam hidup kita.
dengan kehendak Allah, dengan ketetapan Allah, tuan-puan sekalian. Untuk Allah berikan kita peluang untuk kita melepaskan dan redha, lalu kita dapat redha Allah. Untuk kita memaafkan, lalu kita mendapat kemaafan Allah. Sebab itu kalau kita baca, tuan-puan sekalian, hadis berkenaan zikir raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah ini, ada lagi hadis lain. Antaranya Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak ataupun dia dijamin dapat redha Allah di mahsyar kelak. Tuan-puan sekalian, di mahsyar kita tidak mencari redha manusia lagi. Kita tak kejar-kejar dah pujian manusia. Manusia semua ketakutan. Kita tak pergi sujud dekat suami dapat redha suami. Semua ketakutan. Adakah berhak mendapat redha raja segala raja dan pemilik dan penguasa yang sebenar pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, pada hari pengadilan, iaitu pada ketika kita berada di padang mahsyar. Kerana itulah Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini adalah seruan Allah kepada manusia yang beruntung, manusia yang berada di jalan kebenaran, manusia yang akan dapat kemenangan di hari kiamat kelak. Apa dia? Allah panggil, siapakah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dengan Tuhanmu, mardiyah, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi, encik, minta maaf jadi panjang ya. Maksudnya, memang benarlah hadis Nabi ini. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca zikir ini, maka berhak baginya, dijamin baginya syurga. Dan dijelaskan dengan firman Allah yang kita baca tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang. Itulah panggilan yang paling kita dambakan. Itulah panggilan yang paling kita mahukan. Kalau di dunia, orang suka dengan panggilan mungkin Tan Sri, Datuk Seri, Tun, Datin, Datin Seri. Panggilan-panggilan yang ada kedudukan, yang masyhur, yang dibanggakan. Tuan, puan, ustaz, ustazah, para alim ulama sekian-sekian. Ini ujian, gelar-gelar ini ujian. Tetapi tidak ada gelaran yang lebih mendamai dan lebih kita dambakan, melainkan apabila Tuhan kita memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepada Allah, mardiyah, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-hambaku yang baik, yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu di dalam syurgaku. Kita akan dijemput dengan syarat kita kena redha dengan ketetapan Allah, redha dengan pemberian, dan redha dengan apa yang Allah ambil. Apa yang Allah beri, redha. Kadar berapa Allah beri, redha. Kita usaha, kita bayangkan dapat 1,000, tengok-tengok dapat 200. Redha dengan kadar yang Allah beri, dengan ketetapan. Redha juga dengan apa yang Allah ambil. Redha dengan Allah. Subhanallah. Raditu billahi rabba. Redha dengan Allah. Yang kedua, wabil islami dina. Redha bahawa Islam agama. Ataupun maksudnya dina juga membawa maksud redha dengan Islam sebagai cara hidup. Maka bagaimana bukti orang itu redha dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Islam? Dia taat, dia berpakaian sebagaimana pakaian orang Islam, dia makan cara orang Islam, dia tidur cara Islam, dia berhibur cara Islam, dia bercakap cara Islam, dia mendidik anak cara Islam, dia bergaul dengan pasangan cara Islam. Itulah menunjukkan seseorang itu redha dengan agama Islamnya. Bukannya
dengan mudah kita sebut, saya memang redha saya buat Islam, saya tak nak jadi orang lain, saya memang buat Islam, saya redha dengan Islam, saya memang bangga saya jadi orang Islam. Tak. Ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan daku redha Islam sebagai agamaku, membawa maksud kita redha, kita terima semua peraturan agama Islam, dan kita redha dan kita akur dengan segala larangan dalam agama Islam, lalu kita tinggalkan. Kemudian kita sebut wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan daku redha bahawa Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Maka kita membenarkan dan kita mentaati segala perintah Nabi, dan kita meninggalkan segala larangan Nabi, dan kita menyambung perjuangan Nabi SAW, walaupun dengan hanya menyumbang kepada hadir majlis ilmu. Itu bukan hanya tuan-puan sekalian, itu sangat besar. Sumbangan siapa yang hadir majlis ilmu, dia menyuburkan majlis ilmu, dia menghidupkan majlis ilmu. Sama ada majlis ilmu secara fizikal ataupun majlis ilmu di alam maya. Kerana dengan cara ini kita mengalahkan majlis-majlis yang lara. Kita mengalahkan majlis-majlis yang boleh merosakkan. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kupasan tersebut kita akan istiqamah dengan zikir ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang membacanya maka wajib baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang membacanya 3 kali pagi dan 3 kali petang, maka dia akan dijamin ataupun berhak untuknya dapat redha Allah di mahsyar kelak. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, jadi kita akan ulang lagi sekali Encik ya, 3 kali. Minta maaf Encik. Terbaik, terbaik. Subhanallah. Kita ulang lagi 3 kali zikir ini sama-sama. Okey. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan bakhil kedekut, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan kezaliman manusia. Subhanallah, tuan-puan sekalian, doa ini adalah jawapan
kepada sesiapa yang sedang diuji dan dalam keadaan kecewa, ketakutan, resah gelisah, mungkin ada penyakit depression disorder, anxiety disorder atau apa sajalah. Cubalah amalkan doa ini. Ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana hadis Nabi antaranya, Nabi SAW akan membacanya. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Talha, berilah aku seorang pembantu lelaki daripada milikmu sehingga ia dapat membantuku. Lalu Abu Talha keluar dan memboncengku di belakangnya. Lalu aku menjadi pembantu Rasulullah SAW. Setiap kali baginda singgah di satu tempat, baginda banyak membaca. Ini diceritakan oleh sahabat Nabi ni, menceritakan bahawa bila Nabi singgah di beberapa tempat, Nabi kerap dan banyak membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, tentang zikir ini juga ada satu hadis Nabi yang lain yang menjelaskan, yang tidak dituliskan dalam buku ini, yang mana Nabi bersabda, satu hari Nabi melihat ada seorang sahabat Nabi berada di dalam masjid. Masjid mana ni? Masjid Nabawi. Dia duduk bukan pada waktu solat. Kalau dia duduk pada waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Nabi tak akan tanya. Tapi sahabat Nabi ni, dia sedang duduk bukan pada waktu solat. Lalu Nabi tanya, kenapa dengan kamu? Kamu buat apa pada waktu yang bukan solat ini? Lalu sahabat Nabi ni pun jawab, ya Rasulullah, aku sedang sedih. Aku sedang bersedih, berduka. Dan aku juga menanggung bebanan hutang yang begitu banyak, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengajarkan doa ini. Rasulullah pun kata, maukah kamu aku ajarkan satu doa, satu zikir, satu amalan, yang mana bila kamu beramal dengannya, maka hilanglah duka citamu dan Allah akan membayarkan hutangmu. Lalu, ya Rasulullah, mahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ajarkan doa ni, tuan-puan sekalian. Selepas itu, maka diceritakan di dalam hadis, selepas diamalkan doa tersebut, maka duka citanya pun hilang dan hutangnya pun selesai. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukanlah bermaksud tiba-tiba duit turun daripada langit, tiba-tiba sekian-sekian. Allahu Akbar. Di antara tanda-tanda doa kita dimakbulkan Allah, apabila Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk bertindak, dan Allah menghilangkan kepada kita penyakit-penyakit ataupun halangan-halangan untuk berjaya. Apakah halangan untuk kita berjaya? Pengecut, takut. Nak interview takut, nak cuba satu perkara yang baru takut, nak belanja keluar modal takut, takut nak bertindak. Akhirnya tak bertindak. Dan itulah orang yang paling rugi. Sedangkan kalau kita bertindak, walaupun gagal, tetapi kita sebenarnya telah berjaya melepasi satu ketakutan. Dan berjaya juga belajar sesuatu daripada kesilapan yang tak perlu kita buat untuk langkah akan datang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam doa ini ada 8 perkara yang kita minta dilindungi daripadanya dengan Allah. Apa yang kita minta? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan juga resah gelisah. Sedih bukan tak boleh, tapi berlebihan itu yang dilarang. Sehingga kan satu hari duduk nangis je, pagi sampai tengah hari tu nangis je, kerja apa pun tak jadi. Subhanallah, kita bersedih ada waktu kadarnya. Lepas itu bangkitlah semula. Sebab apa yang berlaku tidak akan berubah dengan betapa dalamnya kita melayan kesedihan, dengan betapa lamanya kita termenung dan menangis bucu katil. Apa yang berlaku tetap berlaku. Yang akan datanglah yang boleh kita buat sesuatu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita minta dengan Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, daripada rasa sedih dan resah gelisah. Resah gelisah yang banyak membuatkan manusia hilang ketenangan. Subhanallah, itulah lawannya. Tenang, lawan resah gelisah. Allah lindungi kita daripada pasal resah gelisah yang berpanjangan. Allah akan gantikan dengan tenang. Itu yang kedua. Doa yang ketiga, Allahumma inni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku mohon perlindungan daripada rasa lemah dan rasa malas. Lemah semangat, lemah tubuh badan, lemah fikiran. Kan malah berfikir. Kan nak senang je, nak mudah je. Kan? Apa-apa, okey. Apa-apa, buatlah apa-apa.
Tak boleh tuan-puan sekalian. Kita tak boleh lemah fikir. Kita tak boleh lemah dalam bertindak. Kita tak boleh lemah semangat. Jadi sebab itu kita minta, ya Allah, dah aku mau berlindung daripada rasa lemah. Subhanallah. Kemudian samalah juga perkataan koyak. Sikit koyak. Lemah, hati tisu. Kita tak boleh, kita kena kental daripada rasa lemah dan wal kasal daripada rasa malas. Ini antara penyakit yang banyak membantutkan kejayaan. Malas. Angan-angan banyak. Tengok orang berjaya, ui, bestnya. Oh, tengok ni, seronok, syoknya. Tengok orang kaya kutuk, itulah dia. Apa ni, kejar dunia. Kita, padahalnya, dunia yang kita tak dapat tu sebab sifat malas. Dia tu rajin, dapatlah dunia. Dan boleh jadi dengan dunia yang dia dapat akhirat sekali. Boleh jadi dia juga banyak membantu orang. Boleh jadi asbab dia jadi toke, dia banyak pekerja, ramai pekerja dia bantu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, janganlah kita mencari hujah di atas kemalasan kita. Padahal malas. Mulalah, hidup ala kadar je, dunia ni bukan apa sangat. Tapi dalam hati, penuh rasa cinta pada dunia. Sampai peringkat diuji dengan dengki dengan manusia lain. Iri hati. Kemudian mengeji dan menghina orang yang ada dunia pada tangannya. Dan mungkin pada tangan seseorang itu ada dunia, tapi pada hatinya ada akhirat. Janganlah mencari hujah di atas kemalasan diri dengan sesuatu yang seolahnya kita bukan mengejar-ngejar sangat, padahal sebenarnya kita diuji dengan sifat malas. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi ajarkan kita satu doa yang mana sahabat Nabi kata inilah doa yang paling kerap Nabi baca. Dan doa ini juga disebut di dalam Al-Quran. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, dah ku mohon kepadamu kebaikan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat. Tuan-puan sekalian, kaya bukan bermaksud rumah besar, kereta besar, duit banyak. Kaya yang sebenar adalah apabila kita kaya jiwa. Kita tidak rasa lagi hati kita ni iri hati pada manusia. Bahkan sama ada kaya ataupun miskin, kita tetap rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Okey tuan-puan sekalian. Kemudian kita minta 4 dah tu. Kita minta dilindungi daripada rasa sedih. Rasa apa? Resah gelisah. Kemudian rasa lemah dulu. Lepas tu rasa malas. Lepas tu yang kelima, wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Daripada pengecut dan juga daripada kedekut. Tuan-puan sekalian, ni yang kelima pengecut, yang keenam iaitu bakhil, kedekut. Tuan-puan sekalian, pengecut, penakut. Ini antara penghalang banyak kemajuan seseorang. Seber-sebi takut. Takutlah nak buat. Takutlah nak cuba. Takutlah takut tak berjaya. Takutlah takut habis macam tu je modal ni. Takutlah nak ambil exam. Takutlah nak jumpa orang ni. Subhanallah. Takut nak jumpa orang tu. Takut. Jadi tuan-puan sekalian, kita perlu ada keberanian. Masya Allah. Jadi ketakutan ni tuan-puan sekalian memang perlu, tapi jangan keterlaluan. Kita mau berlindung daripada ketakutan yang membawa keburukan. Kedekut, ada satu hadis Nabi SAW. Sangat indah susunannya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang pemurah itu dicintai oleh Allah. Sesungguhnya orang yang pemurah itu dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dan dekat ia dengan syurga. Manakala orang yang bakhil itu, maka jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada manusia, dan jauh ia daripada syurga, dan dekat ia dengan neraka. Tuan-puan sekalian, saya ulang lagi sekali. Nabi sebut tentang sifat orang yang pemurah dan sifat orang yang bakhil. Nabi bersabda, orang yang pemurah itu, maka dekat ia dengan Allah, dan dekat ia dengan manusia, dekat ia dengan syurga. Manakala orang yang bakhil kedekut itu, maka jauh ia daripada Allah, dan jauh ia daripada manusia, dan jauh ia daripada syurga, dan ia dekat dengan neraka. Apa maksudnya? Orang yang suka membantu orang, pemurah, beri derma, nampak orang susah, hati dia tidak berfikir 2-3 kali, terus saja hulu apa yang ada. Dengan orang lapar, bersegera memberikan makan. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, dia akan dekat dengan Allah, dekat juga manusia. Manusia akan sayang dia, manusia akan selalu ingat dia, dan bahkan orang yang dia pernah bantu akan mendoakan dia, dan dia akan dekat dengan syurga.
Orang yang kedekut dan bakhil, Allah pun tak suka dengan dia. Dia jauh dengan Allah. Manusia pun tak suka. Syurga pun tak suka dengan dia. Maka dia akan dekat dengan neraka. Ingatlah hadis Nabi ni. Sebab itu kita kena minta dengan Allah supaya kita tak jadi orang bakhil. Kadang tu kita bukan sakat bakhil, kita suruh orang lain pula bakhil. Kan? Orang tu elok nak mendema. Tak payahlah. Macam tak apalah, tak payahlah. Bukan apa, dia tu memang pemalas. Sekian-sekian. Kawan ni kata, saya niat nak bagi dekat anak dia. Kau dah bagi pada anak dia. Dia lagi senang. Dia lagi senang hati. Tak payah nak kerja. Orang dah bantu anak dia sekolah apa semua. Tak payah. Dia dah bakhil. Dia mengajak orang lain pula bakhil. Ini pun disebut antara penyakit bakhil yang sangat dahsyat. Apa salahnya kalau kita kata, tak apalah ya. Masalah ayah dia, sian anak dia. Kita tangguhlah anak dia. Kita beli baju, jangan bagi duit. Bagi duit takut ayah dia tak beli pula baju sekolah anak. Kita tolonglah belikan beg sekolah, kasut sekolah apa semua. Jadi lebih baik kita membantu orang yang nak mendema, bukan kita menyekat pula. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, itu yang ke-6 dan yang ke-7 doa dalam yang bacaan yang Nabi ajar ini. Wa a'udzu bika min ghalabati daini. Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu, denganmu daripada kekerasan, kekecaban ataupun dengan cekaman hutang, bebanan hutang dan juga kezaliman manusia. Manusia zalim dan juga bebanan hutang. Tuan-puan cari doa ini dalam maksurat. Tuan-puan yang baru masuk, sekarang kita sedang baca Al-Maksurat. Ini adalah susunan daripada saya sendiri, Ustazah Asma Harun. Ada 6 surah pilihan dan Al-Maksurat. Kenapa saya sarankan tuan-puan boleh je bali mana-mana maksurat. Boleh saja beramal dan pegang mana-mana buku maksurat. Cuma buku maksurat yang disusun oleh kami ni, dia lengkap dengan dalil. Setiap bacaan ada dalil di bawah. Footnote adalah hadis yang berkaitan dengan bacaan yang kita baca. Setiap bacaan zikir atas ada dalil di bawah menjelaskan tentang kelebihan fadilat, di mana sumber bacaan-bacaan tersebut. Tuan-puan sekalian, sama juga 6 surah pilihan ini, iaitu Al-Kahfi, Waqi'ah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mu'assajadah. Setiap bacaan ada terjemahan per ayat, kemudian akan diterangkan fadilat bacaan. Fadilat bacaan surah Yasin dibawakan dalil-dalil. Kenapa saya sentiasa menekankan bab bila baca beramal sesuatu dengan satu amalan zikir, kita tengok di manakah sumber. Di situlah ada keyakinan untuk kita beramal. Kedua, insya-Allah akan bantu kita istiqamah. Bila kita tahu, ya Allah, hebatnya zikir ni, hebatnya doa ni. Oh, doa ni Nabi tak pernah tinggal. Oh, bila tengok maksud baru kita rasa zikir ini sangat tinggi nilainya. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, tak ada masalah baca asalkan anda ni, tetapi nak print daripada internet pun banyak. Kalau kita nak jimat, tak ada belanja, cari internet, PDF, Al-Maksurat dengan terjemahan, anda print. Paling utama, baca dengan maksud. Kalau kita baca saja tapi tak tahu maksud, kita tak ada penghayatan. Bila tak ada penghayatan, tak ada rasa khusyuk. Sedangkan dalam berdoa dengan Allah, kena khusyuk. Kalau kita minta dengan suami, sambil-sambil lewa pun suami tak nak bagi. Contoh kalau saya minta dengan cik, cik nak cincin? Cik rasa nak bagi tak? Terima kasihlah cik. Kan kerjasama sungguh lah. Saya tahu cik dah penat tengok saya bercakap. Cik okey tak? Okey. Okey, subhanallah. Tapi kalau saya minta bersungguh, cik boleh tak nak cincin? Oh, terus bagi. Terus ni, lepas ni kita pergi beli cincin. Boleh ya? Okey, subhanallah. Maksudnya kalau kita minta dengan suami pun tuan-puan sekalian, minta tu betul-betul lah. Lagi benda besar lagi betul-betul kita minta kan. Takkan minta sambil lewa. Cik, cincin 5 cik. Mana? Cincin ya? Hari ni ya? Cincin emas ya? Yang baru tu lah. Yang Habib Juz. Sebut pula nama jenama. Saya tak pernah lagi lah ajak suami pergi kedai-kedai mahal. Okey. Apa ni? Maksudnya tuan-puan sekalian, dengan manusia pun kalau kita minta sesuatu, ada minta tu bersungguh. Tapi bila kita berdoa dengan Allah, sebab kita dah hafal, kadang doa main-main je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa makan tu sebab kita hafal kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tapi kalau kita faham maksud,
Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah buat kami, fima razaqtana, dengan apa yang engkau rizkikan untuk kami, wa qina azabannar, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Kalau kita faham maksud, kita baca doa makan pun kita rasa khusyuk. Ui, powerful doa tu. Kita mohon Allah berkati dengan apa yang Allah rizkikan, bukan makanan je. Tapi sebab apa baca doa tu masa depan makan je? Sebab makan tu jelas rezeki. Padahal rezeki tu banyak kan. Kawan rezeki, sahabat suami rezeki, anak rezeki, sehat rezeki. Kita minta dengan Allah waktu tu untuk Allah berkati semua rezeki yang Allah beri. Dan jika Allah berkati rezeki, maka rezeki itu akan kekal sampai di akhirat kelak. Rumah kita tak boleh bawa dalam kubur. Tapi kalau rumah ini berkat, maka apa yang kita buat di rumah ini boleh bawa dalam kubur. Dalam rumah ini dibina kasih sayang. Di dalam... Okey, meh. Oh, dia tak pergi sekolah. Sekejap. Oh, Fatimah nak pergi tandas. Oh, nak susu. Okey. Sudah dah. Encik nak pergi dah? Encik dah letih dah? Dah. Okey, baik. Okey, Fatimah. Umi tak perasan lah pula. Okey. Kejap. Okey, Abi buat susu. Encik, kenapa tu? Aduh, okey. Saya akan sudahkan baca mak surat ni. Tapi encik nanti, encik datanglah juga ya. Tengok tu. Apa ni? Ni. Ini saya gelakkan saya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kat mana kita tadi? Masya Allah. Anda boleh print mak surat, tapi baca maksud. Memang beza dengan kita baca sesuatu, doa, terutamanya doa, dengan kita faham maksud dengan tak faham maksud. Sebab ia akan menentukan rasa khusyuk. Bila kita minta dengan Allah dengan rasa khusyuk, kesan pun berbeza tuan-puan sekalian. Allah tahu hambanya meminta bersungguh tak? Minta dengan hati ke minta main-main? Sebab kalau minta betul-betul daripada hati, Allah memandang hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang zahir kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang hati kamu. Ramai orang berdoa, doa pada lidah saja, pada zahir saja. Tapi pada hatinya tidak berdoa. Dia meminta dengan lidah saja, tidak meminta dengan hati. Sedangkan Allah memandang hati kita saat kita menyeru, menyebut dan meminta dan mengadu kepada Allah. Jadi kita orang Melayu, bukan orang Arab. Orang Arab mungkin dia faham terus. Jadi ini bahasa Arab, kita kenalah faham maksud dia. Sebab itu bila kita minta dengan Allah doa yang kita belajar tadi, kita fahamlah 8 perkara yang kita ada minta dengan Allah dalam doa yang ringkas tadi. Okey, sekarang kita akan sambung sudahkan bacaan al-maksurat kita ni. Maksurat ni kalau cari je dalam internet confirm ada. Bahkan anda boleh tengok PDF dan anda boleh print dan anda boleh, itu percuma kan. Pergilah print. Print pun bayarlah sikit. Masya Allah. Cuma wallahualam saya tak tahu ada tak dalam pasaran sekali dengan ni. Kalau anda nak beli, anda boleh je beli dekat galeri Ustazah Asma Harun. Boleh pergi kat website, boleh pergi dekat Shopee, anda boleh cari. Kalau siapa nak memiliki exactly sama ni, 6 surah dan maksurat serta dalil dan terjemahan ni. Masya Allah. Jadi ada je dekat Shopee galeri Ustazah Asma Harun. Macam tu lah saya rasa dekat Shopee galeri Ustazah Asma Harun. Cari je lah galeri Ustazah Asma Harun. Nanti akan keluarlah tu pilihan-pilihan untuk beli secara online ataupun boleh datang ke galeri yang fizikal kita. Okey tuan-puan sekalian, kita sambung. Selepas ini saya tak akan berhenti untuk syarah sebab kita dah panjang sangat dah syarah. Kita pilih 2 zikir untuk syarah hari ini. Raditu billahi rabba 1 dan doa ini 1. Okey, seterusnya kita akan baca sampai habis al-maksurat, sikit je lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Maksud afiat, sihat dan juga perlindungan. Ya Allah, lindungilah tubuh badanku. Ya Allah, lindungilah pendengaranku. Lindungilah penglihatanku. Subhanallah tuan-puan sekalian.
kita perlu tubuh badan yang sihat daripada gangguan dan juga penyakit zahir dan batin. Dan kita perlu sihat dari sudut pendengaran dan penglihatan. Ingatlah, pintu hati ada dua. Pintu hati ada dua. Hati ada pintu. Maksudnya ada tempat untuk masuk ke dalam hati. Ada sesuatu boleh masuk ke dalam hati, tapi mesti melalui pintunya. Maka apakah dua pintu hati? Iaitu mata dan telinga. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar akan masuk kepada dalam ke hati. Dia akan terbit kepada dua. Kepada lidah dan juga kepada perbuatan kita. Saya ulang lagi sekali. Dua pintu kepada hati. Siapa yang dapat menjaganya? Dan dua pintu ini jika dipelihara oleh Allah, maka dia terpelihara. Iaitu mata dan juga telinga. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Dan akan keluar pula dalam lidah kita. Sebab itu, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar akan mempengaruhi apa yang kita cakap. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita tulis. Dan apakah tindakan kita. Maka peliharalah mata, peliharalah telinga. Jaga apa yang kita dengar dan jaga apa yang kita lihat. Sebab itu, kita sangat lemah untuk menjaga kedua anggota ni. Pintu kepada hati ni. Kecuali dengan pertolongan Allah. Maka zikir ini, doa ini. Sahabat Nabi cerita apa? Sesungguhnya, saya mendengar ayah saya berdoa pada setiap pagi. Siapa yang dengar ni? Anak kepada Sayyidatina Abdul Rahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia cerita, aku mendengar ayahku membaca doa ini setiap pagi. Iaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Lalu Abi Bakrah menjawab, sesungguhnya ayah mendengar Rasul berdoa dengan ucapan ini. Ayah sangat suka mengikuti dan beramal dengan sunnah baginda. Jadi kita bacalah 3 kali pagi dan petang sesuai dengan yang disarankan dalam Al-Maksurat ini. Okey, jadi kita dah baca tadi. Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkanlah, lindungilah, sihatkanlah tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah sihatkanlah, Allahumma afini fi basari. Okey, sambung lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Daripada kufur dan fakir. Maksudnya daripada kufur iman. Dan daripada fakir miskin. Subhanallah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Dan tiada Tuhan melainkanmu. Ini semua doa yang diajarkan oleh Nabi yang Nabi baca dan amalkan. Okay, sekarang kita akan bacakan sama-sama Sayyidul Istighfar. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, lalu dia meninggal daripada tempoh pagi sampai ke petang, maka dicatat baginya penghuni syurga. Dan barang siapa yang membaca pula pada waktu petang, lepas asar kita baca, lupa lepas asar bacalah lepas maghrib, lupa lepas maghrib bacalah sebelum tidur. Kena amalkan bacaan Sayyidul Istighfar ini. Nabi kata siapa yang membaca pula pada waktu petang, maka dia mati antara petang sampai pagi besok pula, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Kalau kita baca ni, maka pada harinya dia masuk syurga. Dia bakal masuk syurga. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Kalau siapa yang nak cari di internet, tekan je penghulu istighfar. Tekan search penghulu istighfar, akan keluar zikir ini. Baca pagi sekali dan baca petang sekali. Lupa petang boleh baca je lepas maghrib. Lupa pagi, Ustazah saya teringat Zohor baru teringat. Bacalah waktu anda teringat. Mudah-mudahan dengan cara yang begitu, walaupun anda dah terlepas waktu, tetap baca juga. InsyaAllah lepas tu Allah berikan kemampuan untuk sentiasa ingat. Pada waktu yang tepat kita membacanya, iaitu pagi dan petang, tuan-puan sekalian. Jadi subhanallah, sama-sama kita akan bacakan zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhanallah, ada sahabat kita Fatimah ni, dia kata, saya akan baca Sayyidul Istighfar Ustazah setiap kali lepas solat. Alhamdulillah, terbaik. Itu antara cara yang mudah. Lepas solat je, jangan lupa baca ayat kursi, kemudian baca Sayyidul Istighfar. Boleh je lepas solat nak pilih mana-mana zikir ataupun doa yang diamalkan. Tuan-puan sekalian, memang betul kalau kita sentiasa buat amalan lepas solat, maksudnya kita tak tertinggal pada waktu yang disebut oleh Nabi. Pagi lepas subuh baca, lepas asar kita akan baca lagi. Jadi sedang elok. Sedang elok. Terima kasih kepada sahabat. Ada yang kata, saya pun baca lepas solat subuh dan lepas solat asar. Alhamdulillah, terbaik. Tuan-puan sekalian, berjuanglah untuk syurga. Tidak ada orang lain yang boleh perjuangkan syurga untuk diri kita melainkan kita sendiri. Perjuangkanlah syurga untuk keluarga, untuk anak-anak kita, tuan-puan sekalian. Mungkin anak kita kurang berjaya di dunia. Tidak apa, tuan-puan sekalian. Kejayaan di dunia sementara. Paling utama adalah kejayaan untuk kita kejar di akhirat. Apa kejayaan yang sebenar? Apabila kita berjaya berkumpul semuanya di syurga. Apabila tidak ada seorang anak pun yang tercicir daripada landasan di tiang sirat sehingga masuk ke dalam syurga. Maka pertahankan dan ingatkanlah untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Kan? Kita selalu ingatkan anak-anak. Lepas solat, jangan lupa zikir raditu billahi rabba, supaya kamu jadi orang yang redha dengan Allah, redha dengan peraturan Allah. Supaya dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Jangan lupa sekali lepas solat, bacalah Sayyidul Istighfar tu. Itu penghulu istighfar. Kan, lepas solat, jangan lupa baca ayat kursi. Kita kadang tu, lepas solat tu lah ujian. Ujian apa? Nak cepat. Ujian nak bersegera, lipat sejadah, bersegera gulung kain telekong, gantung kain telekong. Waktu solat lah kita rasa kita banyak kerja. Tapi waktu kita pegang telefon, tengok lepas satu-satu scroll, kita tak rasa tanggungjawab tu banyak. Kita tak rasa kerja tu banyak. Bila layan movie, kita layan drama ke, masa tu kita rasa kita ada masa. Kita rasa kerja tu boleh diatur-atur. Tapi bila kita solat, bila kita zikir, kita baca Quran, kita menghadapi ujian, kita rasa nak cepat selesaikan, nak cepat sudahkan. Kita rasa dah cukup. Dah cukup dah tu. Semayang, bagi salam, baca zikir-zikir dah cukup. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita akan rasa ketidakcukupan itu apabila saat kita sudah tinggalkan dunia ini. Baru kita tahu apa saja yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah. Apa saja yang kita bawa sebenarnya untuk kita menuju ke dunia yang lebih kekal abadi. Baru kita sedar, ya Allah, kenapa aku tak berlama-lama selepas solat? Kenapa aku tidak berlama-lama dengan Al-Quran? Kenapalah aku tak amalkan zikir tu, zikir ni? Sebab ketika itu ramai manusia cemburu melihat manusia-manusia yang banyak beramal dan juga istiqamah dengan zikir-zikir yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Barulah terbukti benar saat itu, betullah zikir ini akan dapat redha Allah. Betullah zikir ini akan menyebabkan timbangan amal itu berat. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Biar bimbang kita memberatkan hisab yang berat yang menghalang, na'udzubillah, menuju kepada syurga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab. Masya Allah. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, amalkanlah zikir Sayyidul Istighfar ini setiap kali pagi dan petang. Kerana Nabi kata, siapa yang meninggal pada waktu-waktu setelah dia membaca zikir Sayyidul Istighfar ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Mungkin ada yang kata, Ustazah, macam senang je nak masuk syurga. Hari ni dah belajar 3 zikir, semua dijanjikan syurga. Syurga bukan mudah, syurga sangat payah. Tapi percayalah, orang yang mula beramal dengan zikir ini, dia akan mula mentaati perintah Allah dan mula meninggalkan larangan Allah. Itu saja yang selalu saya jawab. Ada yang tanya, Ustazah, dia beramal dengan zikir ni, dia dah mula beramal tapi tak tutup aurat. Saya kata, insya-Allah akan datang dia akan tutup aurat. Dia tak solat, Ustazah, tapi dia baca Sayyidul Istighfar. InsyaAllah, jika dia istiqamah betul baca, akan datang waktu yang dekat dia akan solat. Maksudnya bukan kita kata, baik tak payahlah, solat pun tak, duk baca Sayyidul Istighfar. Tak boleh kita cakap begitu, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan doa inilah Allah buka pintu hatinya untuk berhijrah. Subhanallah. Sekali lagi kita baca Sayyidul Istighfar, kemudian saya akan bacakan terjemahan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkau yang menciptakan dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan, dan aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali-Mu, ya Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini sambungan bacaan zikir ya, 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagimu, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, kita telah pun selesai membacakan Al-Ma'thurat, himpunan doa daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia telah pun disusun oleh Imam Hassan Al-Banna. Beliau merupakan pengasas kepada gerakan Islam yang terbesar di dunia, diasaskan pada tahun 1924, iaitu gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Subhanallah. Dan gerakan ini walaupun dilihat telah pun disekat, dihalang, bahkan para alim ulama dan pemimpinnya dibunuh dengan kejam dan sebagainya, tuan-puan sekalian, namun roh ataupun pergerakannya masih lagi berterusan sehingga hari ini. Pengasasnya iaitu Imam Hassan Al-Banna telah pun menyusun himpunan doa dan zikir daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi ini untuk diamalkan oleh ahlinya, oleh jemaahnya. Lalu amalan ini telah pun spread seluruh dunia, beramal dengannya. Saya daripada sekolah menengah lagi, ramai pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, pelajar madrasah memang beramal dengan bacaan Al-Ma'thurat ini. Memang ada zikir yang dikatakan ia bukan daripada hadis Nabi, daripada ada yang hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, dan ada yang kata ia merupakan daripada alim ulama. Wallahu alam. Tetapi sebahagian besar, 90% daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi yang diyakini. Jadi subhanallah, kalaupun ia ada, bukan dia hadis dhaif, ada dhaif ijtihan, mungkin daripada susunan alim ulama, ia tetap doa yang mengandungi pahala dan mengandungi maksud yang baik. Jadi alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah, selesai sudah. Kita akan baca zikir rahmat sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, yang namanya zikir rahmat itu ia berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang saya akan bacakan, bacaannya ada 100 kali. Tapi kita baca 10 kali tadi. Maka selebihnya 90 kali baca sendiri. Namun di sana memang terdapat hadis Nabi yang menceritakan kelebihan membaca zikir rahmat ini 10 kali. Memang ada, kalau baca 10 kali pun ada fadilatnya. Tetapi baca 1 kali fadilatnya berganda. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan diberikan kepadanya ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Dalam hadis yang lain Nabi jelaskan, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, maka Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka Allah. Maka siapa yang membaca 100 kali zikir ini, Allah akan memberikan umpama ganjarannya seperti membebaskan 10 orang hamba, bukan seorang hamba. Subhanallah. Sambungan hadis itu, Allah akan memberikan 100 kebaikan untuknya dalam sehari, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan dilindungi daripada gangguan bisikan syaitanir rajim, dan tidak ada zikir yang lebih baik ataupun amalan yang lebih baik seseorang membaca zikir ini sebanyaknya. Maksudnya Nabi sebut 100 dan lebih baik baca lebih banyak daripada 100. Siapa yang membaca 100 bermaksud dia akan dapat pahala umpama 10 orang hamba, dan akan diberikan 100 ganjaran kebaikan dan berikan kebaikan pada hari tersebut, akan dilindungi daripada 100 keburukan dan akan digugurkan daripada 100 dosa, dan akan diberikan perlindungan pada gangguan jin syaitan, iblis dan sebagainya, dan dia akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran yang sebanyaknya, kerana Nabi sebut itu amalan yang sebaik-baiknya. Dalam zikir ini ada kalimah tahlil, iaitu la ilaha illallah. Afdalu zikru la ilaha illallah. Masya Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Jadi insya-Allah kalau kita beramal dengan zikir ini sebanyak 100 kali istiqamah, Allah akan rizkikan kita saat akhir nafas kita, saat nyawa berada di halqum. Masa itu ketakutan yang sangat dahsyat. Ketika kaki, tangan semua sudah tidak rasa, kita sendiri boleh rasa bahawasanya nyawa kita sudah pun sampai ke dada, kemudian sampai dah dekat dengan halqum dan leher kita. Subhanallah, saat itulah kita sangat mengharapkan kita dapat sebut La ilaha illallah, ataupun sekadar menyebut nama Allah. Kalaulah saat hidup kita kurang membaca zikir La ilaha illallah, bagaimana saat mati, saat yang paling takut dan paling sakit dan paling gementar dalam hidup kita. Tidak ada ketakutan melebihi kita menghadapi kematian sendiri. Kalau kita takut hilang orang yang tersayang, takut suami mati, anak mati, ibu ayah mati, ketahuilah kita paling takut kita mati. Itulah saat paling menakutkan. Subhanallah, dan penentuan bagaimana kehidupan kita selepasnya adalah saat tersebut. Mampu tak kita sebut nama Allah? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan kita boleh kuat untuk istiqamah dengan zikir rahmat ini 100 kali sehari. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah pemilikan, baginya lah kekuasaan. Walahul hamdu, dan bagilah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita dah baca 10 kali, 90 kali lagi baca sendiri. Subhanallah, sekurang-kurangnya kalaupun hari ini kita diuji dengan lupa ataupun malas, menangguh, akhirnya tak baca, kita dah baca 10 kali tadi sama-sama. Di sana ada juga hadis Nabi, kelebihan orang yang membaca 10 kali juga diberikan, tetapi kebaikannya tadi 100, diberikan 10 kebaikan, dilindungi daripada 10 keburukan, dan akan dilindungi daripada gangguan jin syaitan dan iblis. Maksudnya dia punya ganjaran ataupun jaminan tu berbeza. Tetapi hadis yang sahih ialah 100 kali. Itu yang sahih. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian.
lama majlis zikir kita, sekarang dah 8.35. Saya kena berhenti by hook by crook. Itu cakap orang kampung saya sebelum pukul 9. Sebab saya perlu bergerak ke Melaka pula, ada ceramah di Melaka. Ustaz, ceramah di Melaka tu, orang Melaka jemput, mungkin ada yang berhajat nak berjumpa, nak berkasih sayang. Okey, saya akan berada di Melaka, iaitu Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Kelebang, Melaka. Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Kelebang, Melaka. Orang Melaka, orang Negeri Sembilan pun boleh turun. Orang Johor pun boleh turun. Melaka kat tengah kan, Johor memang jauh sikit lah. Okey, Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Kelebang, Melaka. 10.30. Jadi kalau pukul 9, sejam setengah sedang eloklah sampai. 10.30 hingga 11.30 pagi, 1 jam saja. Saya akan berada di Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Kelebang, Melaka, yang bertajuk Amalan Menuju Husnul Khatimah. Amalan Menuju Husnul Khatimah. InsyaAllah saya akan bawakan tajuk ini. Okey, sebelum tu saya juga nak berkongsi nanti amalan untuk meniti titiang sirat. Jadi saya minta tim bantu saya untuk berikan saya nota yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Yang ni pun saya memang kalau bawa tajuk ni, saya suka gunakan buku yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebab jelas sangat. Simple, direct to the point. Terus beri penjelasan berkaitan dengan apakah amalan, bagaimana keadaan kematian. Kalau bab kematian ni, husnul khatimah ni, memang saya kepada tim berikan saya nota yang lengkap. Bukan nota, buku lengkap. Daripada tentang bab kematian, adakah kematian itu makhluk, bagaimana persiapan, apa yang berlaku sebelum mati, sekian-sekian. Bila kita faham tentang hakikat kematian, kita kena belajar tentang kematian. Sebab itu tentang diri kita, sebab kita pasti akan mati. Masya Allah. Jadi kita kena belajar tentang bab kematian. Barulah kita tahu macam mana nak buat persiapan tentang kematian. Baru kita tahu macam mana roh kita selepas mati. Bagaimana kehidupan di alam barzah. Bila kita nampak gambaran dan kita ada ilmu, maka kita tidak takut untuk menghadapinya. Kan kata-kata hukama, seseorang itu takut dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi bila dia dah ada ilmu, dia dah tahu tentang perkara tersebut, ketakutan itu dihadapi dengan persiapan. Sebab itu kita semua takut mati. Tapi bila kita belajar tentang mati, kita akan fokus kepada persiapan. Orang yang fokus pada persiapan, dia bukan orang tak takut mati, tapi dia berani menghadapi kematian dengan persiapan. Jadi tuan-puan sekalian, tajuk yang saya akan bawa adalah Amalan Menuju Husnul Khatimah. Bertempat di Masjid Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Kelebang, Melaka. Dan jika anda tak dapat hadir dan ramai yang jauh dan baru tahu pula, maka boleh hadir secara live. Kita akan buat live nanti. Namun sudah tentu berbeza, hadir fizikal dan hadir live. Dua-dua pahala tapi sudah tentu berbeza. Okey, tuan-puan dan puan-puan sekalian, izinkan saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min nabiyin wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Saya pegang tangan kanan ya. Ni kamera depan jadi nampak terbalik. Saya kena jelaskan sebab ada ramai yang salah faham. Okey. Tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian, kita akan meneruskan kuliah Riyadhus Salihin. Namun boleh jadi saya hanya akan baca matan hadis dan saya akan baca terjemahan, kemudian kita berhenti. Sebab saya perlu bergerak dah. Bimbang takut lambat sampai di lokasi. Untuk syarah hadis ini kita akan sambung besok. Tapi saya dah tengok dan saya dah mula study dah sebenarnya hadis ini. Subhanallah, dia memerlukan kupasan dan pendetailan yang panjang. InsyaAllah esok syarahnya. Hari ini kita baca dulu, teaser dulu. Okey, saya akan baca seperti biasa, anda ikut. Saya baca, anda follow. Saya baca hadis Nabi, matan dia dalam bahasa Arab, anda cuba ikut. Dengan cara itu, anda juga dapat pahala melafazkan hadis Nabi dengan lidah sendiri. Seperti mana yang saya selalu sebut, baca Al-Quran itu kalamullah, baca hadis Nabi itu kalamur Rasulullah. Mencintai Allah, baca Al-Quran. Mencintai Nabi, baca hadis Nabi.
Baca tuan-puan sekalian, sebut dengan lidah. Bukan hanya dengar. Kalau saya baca, tuan-puan dengar je, anda dapat pahala dengar je. Tapi ambillah peluang juga menyebutkan dengan lidah kita hadis Nabi SAW. Okey, kita akan bacakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bishiqqi tamratin. Okey, itu hadis yang pertama, tapi dia ada sambungan hadis yang lain. Masya Allah. Sama-sama kita baca ya. Hadis yang kita baca tadi tu memang pendek je, membawa maksud takutlah api neraka, ataupun binalah benteng dengan api neraka, ataupun peliharalah dirimu daripada api neraka, walau bisyikki tamrin, walaupun dengan separuh tamar. Kita akan jelaskan apa maksud peliharalah dirimu daripada api neraka, takutlah kamu dengan api neraka, walaupun dengan separuh biji tamar. Kita akan jelaskan syarah besok. Ini adalah hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, sambungan hadis. Sama-sama baca ya. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum walau ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bishiqqi tamratin faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan dimana Allah sekalian. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun daripada kalian semua melainkan akan diajak berbicara oleh Rabbnya. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun daripada kalian semua melainkan akan diajak berbicara, akan dihisap, akan diajak berbicara, akan dihisap oleh Rabbnya. Ini situasi di mahsyar kelak. Di antara dia dengan Rabbnya tidak ada seorang penerjemah. Tidak ada penerjemah, Nabi kata. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada perantaraan, tidak ada orang tengah. Kita akan berbicara direct dengan Allah dan Allah akan berbicara direct dengan kita. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan di antara kita dengan Allah tidak ada perantaraan, tidak ada penerjemah. Orang tersebut melihat ke sebelah kanannya, maka ia hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ia juga melihat ke sebelah kirinya, maka ia hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dia pula melihat ke arah depan, maka dia hanya melihat neraka yang ada di hadapannya. Oleh kerana itu, takutlah kalian semua sekalipun. Takutlah kalian. Nabi kata, takutlah ataupun buatlah persiapan. Takutlah kalian semua sekalipun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Lantas barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan,
maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Kalimatun thayyibatun. Ucaplah dengan kalimah yang baik sebagai satu bentuk sedekah. Tuan-puan sekalian, insya-Allah kita akan syarahkan hadis ini besok. Namun, fahamilah apa yang Nabi cuba sampaikan kepada kita. Kita pasti akan berada di hadapan Allah tanpa perantaraan. Dan ketika itu, di padang mahsyar kelak, kita melihat ke kanan, lalu kita melihat catatan amal yang perbuatan baik yang kita buat. Dan kita lihat kiri, dan kita akan melihat catatan amal keburukan kita lakukan. Dan bila melihat di hadapan, tidak ada melainkan api neraka yang menjulang-julang. Lalu Nabi pesan apa? Maka pelihara dan takutlah kamu menghadapi situasi itu, walaupun dengan sedekah, walaupun dengan hanya sebesar biji kurma. Maksudnya Nabi menekankan tentang bab sedekah. Dan benarlah Nabi SAW bersabda, sadaqatun junnah, sedekah itu adalah perisai daripada api neraka. Masya Allah. Dan sekiranya seseorang itu fakir miskin, al-fuqara, satu biji kurma pun tak ada. Tuan-puan sekalian, kat rumah kita bukan kurma je, kurma sampai kering-kering. Kurma tahun lepas pun tak habis. Nak Ramadan dah ni, nak beli kurma baru pula dah. Kadang banyak makanan yang kita buang, banyak makanan yang mengering saja dalam peti ais tu. Subhanallah, waktu yang sama kita kata kita tidak ada apa-apa untuk memberi kepada orang yang susah. Sebab kita telah membazirkan untuk diri sendiri. Kita telah membelenggu leher kita dengan harta yang Allah beri, lalu kita bazirkan, tuan-puan sekalian. Sehingga terbelenggu lidah, terbelenggu tangan kita daripada bersedekah. Terikat tangan kita daripada bersedekah. Terikat. Kerana apa? Kita telah melakukan banyak pembaziran yang mana tidak memberikan apa-apa untuk kita, melainkan beban yang berat untuk berhadapan dengan Allah. Ada orang dia tidak belenggu tangannya untuk bersedekah. Dia buka tangannya seluasnya untuk bersedekah, membantu orang yang susah. Dia tidak menangguhkan bila ada peluang untuk menyampaikan bantuan-bantuan. Mungkin pada masa banjir, mungkin bangsa musibah sekian, mungkin ada jirannya susah, mungkin dia tahu adik-beradiknya ada yang susah dan sebagainya, keluarganya yang susah. Tuan-puan sekalian, Nabi sebut sadaqatun junnah, sedekah adalah perisai daripada api neraka. Bahkan Nabi nak tekankan, sedekahlah walaupun kamu tak ada apa-apa. Miskin ni, ya Rasulullah, aku hanya ada sebiji kurma je, pun Nabi suruh sedekah. Subhanallah, bukan Nabi kata tak apalah, kamu dah susah sangat, sebiji kurma je, tak payah sedekah. Tidak. Nabi tekankan bab sedekah bukan hanya pada orang kaya, bahkan pada orang miskin. Bahkan di kalangan sahabat Nabi yang susah, yang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada, kat rumah hanya sebiji kurma. Nabi kata, kalau begitu, kamu sedekah sebelah biji kurma. Biji kurma yang kecil tu, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa kat rumah, kosong, tak ada makanan, gandum, beras, semua tak ada, tapi aku ada sebiji kurma. Nabi kata, sedekahlah walaupun dengan separuh biji kurma. Bukan Nabi kata, kalau macam tu tak payah sedekahlah, nak macam mana, dah miskin, kamu sendiri tak cukup makan. Tak. Sebab apa? Tentang bab junnah, perisai api neraka, Nabi tekankan kepada orang kaya ataupun orang miskin, semua perlukan perisai daripada api neraka. Tuan-puan sekalian, jadi janganlah kita buat alasan, orang kaya bolehlah sedekah, saya ni cukup makan je. Tuan-puan sekalian, cukup makan atau tidak, baru kita tahu bagaimana keadaan kita di mahsyar, kita sebenarnya cukup makan atau tidak. Masa di mahsyar itulah kita menyesal. Sebenarnya boleh je sedekah, aku je buat alasan sebab cukup makan. Aku je buat alasan, padahalnya boleh je sedekah RM10, boleh je sedekah RM5. Tapi masa kat dunia banyak now alasan untuk bagi sedekah. Kita buat alasan, cukup-cukup je untuk anak. Sedangkan dengan bersedekah itulah Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, Masya Allah. Bahkan Nabi sebut, kalau kamu tak ada sangat, sebiji kurma pun tak ada, separuh kurma pun tak ada, maka kata-kata yang baik itu dijadikan sedekah. Itu yang disebutkan kalimatun thayyibatun sedekah. Itu hadis yang lain Nabi sebut, kalimah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Tuan-puan saya, akhir zaman, kalau tak boleh cakap yang baik, lebih baik diam. Tak boleh cakap yang baik, lebih baik diam. Masya Allah. Tengok isu viral, tak boleh komen yang baik, diamlah lebih baik. Itu adalah sedekah bagi kita. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa pada pagi besok seperti biasa, majlis zikir dan kuliah pagi kita, insyaAllah. Jumpa sekejap lagi. Harap tak jemu. Ada lebih kurang dalam 5,000 lebih lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi ada lebih kurang dalam 7,000 gabung TikTok dengan FB. Saya faham sekarang semua pun tengah kerja. Ustazah, saya dengar ada ramai kata Ustazah, saya dengar dia curi-curi kerja jalan tapi dengar guna earphone.
Alhamdulillah ada yang dah bergerak apa semua, tapi masih ramai yang kekal. Mudah-mudahan dapat manfaat dan kebaikan pada perkongsian kita. InsyaAllah berjumpa lagi kita. Saya dah buat pengumuman tadi, Encik. Terima kasih, Encik. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Ada yang komen, Ustazah sempat lagi nak pergi lepak kedai mamak ni. Sempat lagi. Ada sejam setengah lagi. Kuliah saya pukul 10.30. So ada boleh sempat lepak kedai mamak, boleh pergi saya sarapan. So kita kembali semula berjumpa secara live pukul 10.30 nanti, membawakan tajuk persiapan untuk mendapat husnul khatimah. Orang Melaka jumpa di masjid yang kita sebut tadi tu. Okey, masya-Allah. Rindu semua, Liora, Baizura Bidin, sahabat-sahabat Nur Aida, rindu semua, sayang semua. Masya-Allah. Kemuning putih, dan saya ucap terima kasih banyak. Tidak terhingga, hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Kepada siapa yang tidak berhenti berikan star. Ada, tapi star ni tak boleh ditengok. Sebenarnya di telefon boleh nampak kan? Dekat sini tak boleh nampak kan? Star tu akan berubah, akan ditukar kepada kewangan. Kewangan itu akan dimanfaatkan untuk kami. Terima kasih yang bagi macam-macam gift, bunga, macam-macam. Ada yang bagi paus biru, yang bagi macam-macam gift di TikTok. Moga Allah gantikan. Dan kepada siapa yang tak bagi apa-apa pun, anda sebenarnya telah memberi lebih. Iaitu dengan kehadiran tu adalah satu bentuk kerjasama dalam kebaikan, dalam ketakwaan yang kita buat. Kita saling membantu sebenarnya dalam apa jua keadaan. Ada yang tak, makcik-makcik Ustazah, makcik hadir setiap pagi tapi makcik tak erti komen. Makcik, Allah dah catat kehadiran tu. Itu pun dah besar sangat dah dari sudut sumbangan kita kepada agama ini. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, terima kasih juga yang buat nota. Ramai juga yang tuliskan nota. Bila kita baca, kita ni, lepas tu anda tuliskan nota. Masya Allah, Alhamdulillah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.